الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا داود وسلیمان علما صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس کیوں ضروری ہے اور مدارس کیوں بنتے ہیں۔ تیسری چیز، مدارس کیا دیتے ہیں یا مدارس کیا بناتے ہیں یا مدارس نے کیا دیا ہے، یا مدارس کس نہج پر چل رہے ہیں یا مدارس کی محنت کیا ہے۔ چوتھی چیز، مدارس اپنے اس طرز عمل میں اور اپنی اس محنت میں کتنے کامیاب ہوئے اور کتنے ناکام ہوئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ مدرسہ کیوں بنا۔ جو میں نے بنیادی بات کی ہے، مدرسے کیوں بنتے ہیں۔ مدرسے بنتے ہیں، ان کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، یہاں حافظ پیدا ہو، یہاں عالم پیدا ہو، یہاں متقی پرہیزگار پیدا ہو، دیندار پیدا ہو، نمازی پیدا ہو، نیکوکار پیدا ہو، صالح پیدا ہو، زاہد اور عابد پیدا ہو، متقی اور مجاہد پیدا ہو، مبلغ اور مورخ پیدا ہو، یہاں ایسا طبقہ پیدا ہو جو معاشرے میں لوگوں کو نیکی کی باتیں بتائے۔ حافظ پیدا ہو، قاری پیدا ہو، عالم پیدا ہو، مصنف پیدا ہو، محقق پیدا ہو، مفتی پیدا ہو، دانشور پیدا ہو، دین میں مہارت رکھنے والے لوگ پیدا ہو، فقہی معاملات کو بالکل اچھے طریقے سے حل کرنے والے لوگ پیدا ہو، لوگوں کے عقائد، لوگوں کے نظریات درست کرنے والے لوگ پیدا ہو، فتاوی جات دینے والے لوگ پیدا ہو، علم پڑھانے والے لوگ پیدا ہو، تفسیر پڑھانے والے لوگ پیدا ہو، حدیث پر محققانہ بحث کرنے والے لوگ پیدا ہو۔ یہ مقاصد ہے، ان مقاصد میں مدارس کا وجود ہے۔ کسی جگہ چلے جائیے، اس کے علاوہ مدرسے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے گنی ہیں، اس میں یہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ آج سے 30 سال، 35 سال، 40 سال پیچھے چلے جائیے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں۔ 30-40 سال پہلے لوگ مسجدوں کی کمیٹیوں والے میٹنگ کیا کرتے تھے رمضان المبارک سے پہلے کہ ہمیں حافظ قرآن چاہیے۔ مسجد میں اس سال مصلی کون سنائے گا؟ وہ مدرسے کا رخ کرتے تھے، آ کر کہتے تھے ہمیں ایک حافظ دے دیجئے تاکہ وہ ہماری مسجد میں قرآن پاک سنائے۔ مدرسے والے کہتے تھے ابھی تو حفاظ ختم ہو گئے ہیں، کوئی لے کر چلا گیا ہے، باقی اور کوئی نہیں بچا، آپ پھر رابطہ کرنا، آئندہ سال آ جانا، یا 15 سپاروں والا حافظ ہے، اسے لے جائیے، یہ 10 کا ہے، اسے لے جائیے، اس کے بعد دوسرا دے دیں گے، یا کوئی سنانے والا تھا، سننے والے نہیں ملتے تھے۔ 30-35-40 سال گزرنے کے بعد ملک پاکستان میں مدارس کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی گئی، وہ اپنے اس مقصد میں اتنے کامیاب ہوئے۔ چلے جائیے، کسی مسجد کی کمیٹی کو آج یہ اجلاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس مرتبہ سنانے کے لیے ہم حافظ کہاں سے ڈھونڈیں گے۔ مدارس نے اتنی محنت کر لی ہے کہ مسجدوں کے دروازوں پر حافظوں کی قطاریں کھڑی ہوتی ہے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم سے بھی سنو، ہم بھی تو حافظ ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، اگلی بات کہنے لگا ہوں۔ مسجد کی کمیٹی کا صدر کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، جنرل سیکریٹری کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، ادھر سے مالیات والا کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، مولوی صاحب کہتا ہے میرا بیٹا حافظ، محلے کا تاجر کہتا ہے میرا بیٹا حافظ۔ اب کہتا ہے سنائے کون؟ پہلے کہتا تھا لائے کس کو، اب کہتا ہے ہٹائے کس کو۔ پہلے ملتے نہیں تھے، اب انتخاب نہیں ہو رہا، کس کا سنے؟ اب صورتحال یہاں تک ہو گئی ہے، مولوی صاحب کہتا ہے کس کو بلاؤ گے؟ ارے میں تو خود حافظ ہوں۔ یہ کہاں سے آئے ہے؟ یہ نظام امریکہ کے نظام نے دیا ہے، یہ کالج یونیورسٹیوں سے آئے ہیں، یہ کنہوں نے دیے ہیں؟ یہ مدارس نے دیے ہیں۔ آپ انہیں رمضان کے مہینے میں کہاں کھڑے کرتے ہیں؟ مصلی پہ کھڑے کرتے ہیں تو مدارس نے تمہیں مصلی کے وارث دیے ہیں یا نہیں دیے؟ قرآن کے حافظ دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں؟ میں اگلی بات کہتا ہوں، تجربے کی بنیاد پہ اللہ کی قسم مدارس نے اتنی حفاظ دیے، لوگوں تمہاری مسجدیں کم ہے، مدرسے کے پڑھنے والے حافظ زیادہ ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ بیٹھکوں میں اپنے بچوں کا قرآن سنتے ہیں، شادی ہال بک کرتے ہیں، روڈ اور چوکوں پہ 8 روزہ تراویح، 5 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، 15 روزہ تراویح بورڈ لگتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیے، مسجد کی 3 منزلیں ہیں، تینوں منزلوں میں
में तरावी हो रही है, मदरसे में 40 कमरे हैं, 40 कमरों में तरावी हो रही है, हाफिज कुरान सुना रहे हैं। जंगलात में चले जाओ, वीरानों में चले जाओ, बस्तियों में चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ों के अरूज पे जाओ, पहाड़ों की बुलंदी पे जाओ, जहां आज के दौर हुकूमत में जदीद दौर में ये बिजली नहीं दे सके हैं, वहां मदरसे वालों ने हाफिज कुरान दिए हैं। कामयाब कौन है, नाकाम कौन है? तंजो तनकीद से बात नहीं होगी, तंज करने से बात नहीं चलेगी, दलाइल की दुनिया में बात चलेगी। लाओ तुम अपना मियार लाओ, हम अपना मियार लाते हैं। हमने कहा था हम हाफिज पैदा करेंगे, हुए या नहीं हुए? हर सालाना जलसे के बाद मुदारिस वाले जलसे करते हैं, दस्तार बंदी हो रही है, क्या कर रहे हो? कहा हाफिजों के सर पे दस्तार सजा रहे हैं। 6 बंदे, 4 बंदे, 30 बंदे, 30 बच्चे, 8 बच्चे, छोटे से छोटा मदरसा हो तो 10 बच्चे तो हाफिज होते ही होते हैं। गली गली में मदरसा है, ये खीब तैयार हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है। कोई आदमी उठकर ये कहे मैंने अपना बच्चा पढ़वाना है किसी अच्छे कारी से, लेकिन मिलता नहीं है। कोई खड़ा होकर कह दे पढ़वाना है, मिलता नहीं। बताओ मिलते हैं या नहीं मिलते? मिलते हैं। ये कहां से आए हैं? मदारिस से। क्या नहीं दिया मदारिस ने? एक बार शऊर तबका दिया मदारिस ने, हुफाज की खेप दिए मदारिस ने, कुर्रा दिए मदारिस ने। आज लोग जोर मिस्र से कारियों को बुलाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं बुलाते हैं कि यहाँ कमी है, वो इनको यहाँ के कारी सुनाते हैं। हमारे पास भी है, और मैं ऐसे पाकिस्तान के कुर्रा हजरात को जानता हूँ कि मिस्र के कारियों ने सुनकर कहा पढ़ते तो हम भी है मगर कमाल तो यहाँ भी है। अगली बात पे आता हूँ, मोहल्ला वाले कहे हमने मस्जिद तो बना दी, लेकिन मौलवी साहब नहीं मिलता। कहीं देहात में, पहाड़ों में, सहराओं में, जंगलात में, दरियाओं के किनारों में कह दे हमने मस्जिद तो बना दी मगर मौलवी साहब नहीं मिलता। ऐसे एतराज किसी का है? नहीं है। तुम्हारी मस्जिदें कम है, मदारिस के फैज याफ्ता उलमा ज्यादा है। क्यों ही मदरसे वाला बताए मैं मदरसा खोलना चाहता हूँ, मदारिस कोई नहीं मिलता, मुदर्रिस कोई नहीं मिलता। बताए कोई कहे मैं दारुल इफ्ता खोलना चाहता हूँ, मुफ्ती कोई नहीं मिलता। पहले मसला पूछने के लिए शहरों से बाहर जाना पड़ता था, बड़े शहरों में अब इसकी जरूरत नहीं। हर मदरसे में दारुल इफ्ता है, जब चाहो जिस वक्त चाहो कोई शरई मसला पूछना चाहो तुम्हें बताने को मदारिस के मुफ्ती तैयार बैठे हैं। ये शिकवा भी कहीं नहीं कि फतवा पूछना चाहता हूँ तुझे कहीं से फतवा नहीं मिलता, कोई मुफ्ती तो बता दो, इसकी जरूरत पड़ती है। इसका मतलब क्या हुआ? यह खीब किसने दी है? यह मदारिस ने दी है। मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस कबीर कोई आज ये नहीं कहता हमें कुरान करीम की अच्छी तफसीर के लिए इंडिया से, बर्मा से, सऊदिया से, मक्का से, मदीना से किसी आलिम को बुला कर दो जो हमें तफसीर पढ़ाए, इसकी जरूरत भी नहीं है। इससे पता चला कि मदारिस ने मुफस्सिर भी पैदा किए हैं। हदीस का आखिरी दर्स होता है, एक शहर से दूसरे शहर उलमा जरूर जाते हैं, ये निस्बत की वजह से लोग अपने बड़े अकाबिरों मुशाइख को बुलाते हैं, लेकिन वो यहाँ के हैं, बाहर के नहीं है। आज हम मदारिस की मेहनत पे इतने मुतमईन हैं, हमें बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स देने के लिए मक्का और मदीने के उलमा की मोहताजगी नहीं है। जुमले पर गौर करो मेरे, हमें मक्का और मदीने के उलमा की मोहताजगी नहीं है, हमें वहां से बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे मदरसों के उलमा इतने अपने फन में माहिर है कि वो आखिरी बुखारी शरीफ की हदीस का दर्स देते हैं। बाहर के उलमा उंगलियां दांतों के नीचे रख कर कहते हैं ये इल्म यहाँ कैसे पहुंचा है, हमें बाहर से किसी को मंगवाने की जरूरत नहीं है। मियार तालीम में हम इतने आगे बढ़े कि आज हमें अच्छी तालीम हासिल करने के लिए दीनी किसी बाहर मुल्क सफर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ मियार तालीम पूरा नहीं हुआ। अब हम बाहर जाइए, फलां जगह जाए, इसकी जरूरत बाकी नहीं रही है। हमने लोग दिए हैं और इस तरह लोग पैदा किए कि वो खुद यहाँ रहते हुए इतने माहिर हैं। इन इदारों के अंदर तालीम इतनी अहम है कि किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तालीम पूरी होती है, बाहर जाने की हाजत बाकी नहीं रहती। और अगली बात ये, किसी से कुछ लेते नहीं है। हुकूमतें इनको बनाते नहीं, इमारतें नहीं बनाती, इनको सामान नहीं देती, इनके मदरसों में तरक्कियात काम नहीं करती, लेकिन रिजर्व फिर भी 100% है।